ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स फोर्थ सेमिस्टर। आज आलोचना करिबा एमए ओडी पेपर 13 ब्लॉक 1 यूनिट 3 साहित्यर तुलना तत्व। देखिबा एथिरे थिबा आत्मपरीक्षण प्रश्नावली यार उत्तर। प्रथम रही संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। एक क तुलनात्मक साहित्य केबेठारु आरंभ होइछि? उत्तर हला ऊनविंश शतकरे भाषा तत्व एवं दर्शन चर्चा एपरि दुईटी विभाग रे प्रथमे आरंभ होइतिला तुलनात्मक अध्ययन एवं 1816 मसीह एफ.जे.एम. नोएल और गुइस बैत प्रथम थर पर इंग्राजी और फरासी साहित्यर प्राचीनता उपरे तुलनात्मक निबंधावली प्रकाश करथिले एवं से दिन ठारू तुलनात्मक साहित्यर आयाम आरंभ होइछि। परवर्ती आलोचना। एक नंबर ख तुलनात्मक साहित्य केउं कालर साहित्य को विचारभुक्त करिथाए? उत्तर हला तुलनात्मक साहित्य प्राचीन समेत आधुनिक काल को मध्य विचारभुक्त करथाए। परवर्ती प्रश्न। एक ग काहा माध्यम रे विश्वर विविध साहित्य को तुलनात्मक अध्ययन परिसर को अणा जाय परिबो? उत्तर हला तुलनात्मक साहित्य एवं अनुवाद श्रृंखला ये दुईटी माध्यम रे विश्वर विविध साहित्य को तुलनात्मक अध्ययन परिसर को अणा जाय परिबो। परवर्ती प्रश्न। एक नंबर घ तुलनात्मक साहित्य अध्ययन को रवींद्रनाथ ठाकुर कौन कहिथिले? उत्तर हला विश्व भूगोल रे अवस्थापित साहित्य कर्मटी अनवरत तथा अविराम भावे गतिशील होइथाए। एणु रवींद्रनाथ भाषा रे तुलनात्मक साहित्य हेउछि विश्व साहित्य। परवर्ती प्रश्न। एक नंबर व रेने वाले मतरे तुलनात्मक साहित्य कौन? उत्तर हला रेने वाले तुलनात्मक साहित्य संबंध में निजर मत रखिछन जे जातीय तथा आंचलिक साहित्यर गंडी भितर बाहर करी विश्व साहित्य प्रेक्षापटर विचार करबा हेउछि जदिओ तुलनात्मक साहित्य अध्ययनर प्रमुख भूमिका, तेबे यार अर्थ नुहे जे सही सब साहित्य सृजनर पश्चात भागरे थिबा उच्चतर सांस्कृतिक मूल्य को न्यून दृष्टि रे देखिबा। तुलनात्मक साहित्य पई जातीय तथा साधारण साहित्य जतिकी गुरुत्वपूर्ण सेतिकी मध्य साहित्य और समीक्षा पद्धतिर इतिहास गुरुत्वपूर्ण। तेणु तुलनात्मक साहित्य उपयुक्त समस्त चिंता चेतना को बहन करी निजर गोटे भूमि प्रस्तुत करिछि। परवर्ती प्रश्न। 2 नंबर दीर्घोत्तरमूलक प्रश्न। 2 क साहित्यर तुलनात्मक अध्ययनर आवश्यकता काहींकी रहिछि? उत्तर हला साहित्य रे तुलना तत्व केवल एक निर्दिष्ट साहित्यर समीक्षा परिधि को अतिक्रम करेनि, परंतु पारंपरिक प्रथा निर्भर सौंदर्यानुभूतिर अनुशीलन, साहित्य समीक्षा पद्धतिर इतिहास बोध तथा साहित्य अध्ययन पद्धति को अंतर्विद्यारे अंतर्भुक्त करथाए। जदि आमे तुलनात्मक साहित्य को सीमित बा संकीर्ण दृष्टि परखिबा तेबे दुई बा ततोधिक साहित्य बा लेखक मध्य एक समांतराल बा अनुरूप अथवा आंगिक सादृश्य निरूपण उद्देश्य अभिप्रेत बोली मने होइथाए, जहा भितरे समाहित होई रहिछि पारस्परिक प्रभाव और प्रतिक्रिया, किंतु प्रकृत पक्षे यह जीवनर दृष्टिकोण प्रतिकित करिबा तथा ज्ञान चर्चार परंपरा को आगे नेबा सह साहित्य भितरे समाहित मानवीय संवेदनशीलतार स्वरूप को निरूपण रे सामर्थ्य रखिथाए। अनुवाद श्रृंखलार जटिलता सत्वे साहित्य परिमंडल रे आवर्तित विषय वस्तु, मोटिफ, आंगिक वैशिष्ट्य, ऐतिहासिक धारा प्रभृति जावतीय समीक्षात्मक श्रृंखला गुड़ी को तुलनात्मक साहित्य
ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ମାନବୀୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ତାର ସମସ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ତଥା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥି ବିଶ୍ୱ ଜନଗଣଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଏକ ଅବୋଧ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବା ଏବଂ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ନାନାଦି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କରାଇବା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ଓ ନିତ୍ୟ ନୂତନତାରେ ବିମଣ୍ଡିତ। ଊନବିଂଶ ଶତକରେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସାମନ୍ତବାଦର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାଠକକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଅବଶ୍ୟ ସେହିପରି ବାତାବରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସଂରଚିତ ସାହିତ୍ୟର ମର୍ମବାଣୀ ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଜନଗଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅନୁବାଦ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିସ୍ତାର କରି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆନ୍ତଃ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଆନ୍ତଃ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତୀବ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 2 ଖ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱାୟନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ 2ଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହେବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ। କାରଣ ଜାତୀୟତାବୋଧର ଉତ୍ଥାନ ପରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସାହିତ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସାର୍ବକାଳିକ। ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ ତଥା ପ୍ରକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କରିଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ପଥ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଭାବାଦର୍ଶ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭାବାଦର୍ଶରେ ପଥୀକୃତ କରାଇଥାଏ ସାହିତ୍ୟକୁ। ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ଓ ନିତ୍ୟ ନୂତନତାରେ ବିମଣ୍ଡିତ। ଊନବିଂଶ ଶତକରେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସାମନ୍ତବାଦର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାଠକକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ସେହିପରି ବାତାବରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସଂରଚିତ ସାହିତ୍ୟର ମର୍ମବାଣୀ ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଜନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅନୁବାଦ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିସ୍ତାର କରି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆନ୍ତଃ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଆନ୍ତଃ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନ ଓ କାଳର ସୀମା ସରହଦ ଅତିକ୍ରମୀ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାରେ ଯେପରି ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଛି ପାଠକ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ 2ଟି ପାଠରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ବୁଝିବାର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷମତା ମୂଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତି, ତା ଭିତରେ ଥିବା ନାନ୍ଦନିକତାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନସିକତା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଏହି ସଂକୁଚିତ ଚିନ୍ତା ଭାବନାଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବଳବତ୍ତର କରିଥାଏ।
अर्थात विश्व संस्कृति को आपणेबा और तार प्रकाश निमंते प्रयास करिबा एही शाश्वत चिंतन पद्धति विश्वर समस्त जातीय साहित्यर धारा को अनुशीलन करिबार क्षमता जे रखिथाए। तुलनात्मक साहित्यर एही अनन्य आभिमुख्य प्रति सचेतन होई नथिबा पाठक गोष्ठी सहजरे साहित्यर आभिमुख्य को बुझी पारंती नहीं। पाठकर एक निर्दिष्ट पाठ अथवा तत्संक्रांतीय साहित्यर धारा भितर निजको सीमाबद्ध करथिबा हेतु ता बाहरी संरचित साहित्य आभिमुख्य को बुझिबारे समर्थ नथाए। एहीपरि तुलनात्मक साहित्य संबंधी तर्कणा भितर पाठकटी एक द्वंद्वात्मक संशयपूर्ण मनोभावर शिकार होइथाए। बहु साहित्य समीक्षक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति प्रति सश्रद्ध समर्थन कलाबली किसी समीक्षक यही पद्धति सहित सहमति प्रदान करि नाहंती। तुलनात्मक साहित्यर आभिमुख्य अस्पष्ट एवं यार लक्ष्य प्रस्तुत साहित्यर इतिहास सर्जना करिया बोली क्रेचे मंतव्य देथिला बेले जर्मान रो तुलना तत्वविद मार्क्स कोक तथा चार्ल्स मंतव्य देई प्रतिक्रिया प्रकाश करछंती। सेमानंक मत अनुसार मनुष्यर चिंतन को पूर्ण मात्रा साहित्य ही प्रकाश करते। से दृष्टि जातिगत ऐतिहासिकता सांस्कृतिक तथा भाषागत आदि प्रभाव और प्रतिक्रिया को साहित्य तार रूपरेख देइथाए। ए सबुर सत्यासत्य उद्घाटन करने होची तुलनात्मक साहित्य अध्ययन मूल लक्ष्य। तेणु तुलनात्मक साहित्य होची उच्च शिक्षण संबंधी एक विधिबद्ध श्रृंखला जहाँ भितर जैव्य मानविकता संस्कृति संपन्न विश्व एक दिनबद्ध बोधगम्यतार विश्व वर्णमाला निर्माण करिवार क्षमता रही। तुलनात्मक साहित्य तार अंतर्निहित आभिमुख्य उद्देश्य यथायथ भाव एक निर्दिष्ट विचार बलय भितर संपृक्त करिछि। अर्थात साहित्य मध्य विभेदर सीमारेखा न टाणी विश्वर समस्त साहित्य को एकत्रित करिवार दृष्टिकोण को प्रसारित करिवार यह प्रयासरत। समस्त भाषिक राजनीतिक सीमा तथा गोष्ठी मध्य अनुसृजित साहित्य मध्य थिबा सादृश्यता को चिन्हित करिथाए। यह एक निर्दिष्ट पद्धति मध्य सीमाबद्ध होई नथाए। अर्थात वर्णना विलास चरित्रायन वर्णना स्पष्टीकरण मूल्य निर्धारण आदि साहित्य समालोचनार अंशीभूत उपादान को आधार करी तुलनात्मक साहित्य निजर गोटे व्याख्यान सृष्टि करथाए। कौन से साहित्यर तुलनात्मक इतिहास कदापि निरपेक्ष नुहे। समस्त विश्वर साहित्य दस्तावेज अपेक्षा गोटे स्मारकी बोली सेथिपई कहती रेन वेलेक। इतिहास तत्व और समीक्षा साहित्य अध्ययन मूलाधार एवं परस्पर सहित गभीर भाव संयोजित। यह केवल जातीय साहित्य नुहे परंतु सामग्रिक साहित्य प्रति प्रযোज्य। एभली भाव लक्ष्य कले साहित्यर स्वरूप एवं तुलनात्मक साहित्यर आभिमुख्य स्पष्ट जना पड़े। परवर्ती प्रश्न 2 ग विश्व साहित्य को गोटे सूत्र रे बांधे रखिबारे तुलनात्मक साहित्यर प्रयास संपर्क रे आलोचना कर। उत्तर है साहित्य रे तुलना तत्व केवल एक निर्दिष्ट साहित्यर समीक्षा पद्धति को अतिक्रम करेनी परंतु पारंपरिक प्रथा निर्भर सौंदर्यानुभूतिर अनुशीलन साहित्य समीक्षा पद्धतिर इतिहास बोध तथा साहित्य अध्ययन पद्धति को अंतर्विद्यारे अंतर्भुक्त करिथाए। जदि आम तुलनात्मक साहित्य को सीमित बा संकीर्ण दृष्टि परीखिबा तेबे 2 बा ततोधिक साहित्य बा लेखक मध्य एक समांतराल बा अनुरूप अथवा आंगिक सादृश्य निरूपण उद्देश्य विपरीत बोली मन होइथाए। जहाँ भितर समाहित हो रही पारस्परिक प्रभाव और प्रतिक्रिया किंतु प्रकृत पक्षे यह जीवन दृष्टिकोण प्रतिकित करिबा तथा ज्ञान चर्चार परंपरा को आगे नेबा सह साहित्य भितर समाहित मानवीय संवेदनशीलतार स्वरूप को निरूपण में सामर्थ्य रखि थाए। अनुवाद श्रृंखलार जटिलता सत्वे साहित्य परिमंडल आवर्तित विषयवस्तु
ମୋଟିଫ୍, ଆଙ୍ଗିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଐତିହାସିକ ଧାରା ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଶୃଙ୍ଖଳାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ସମାନ୍ତରାଳ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନବୀୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ତାହାର ସମସ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ତଥା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ବିଶ୍ୱ ଜନଗଣଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଏକ ଅବୋଧ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବା ଏବଂ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ନାନାଦି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କରାଇବା। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2ର ଘ, ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଜର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନୀଡ଼ ସଂରଚନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ବୃହତ୍ତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ତାହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାରେ ସଂରଚିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକକ ଭାବରେ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ତଥା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ଦୁଷ୍କର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କରିଥାଏ ଉଭୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ଶୃଙ୍ଖଳା। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ସମକାଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଲୋଚନା ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପୂର୍ବକ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତରାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାରସ୍ୱତ ନିର୍ଯାସଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଏବଂ ତାହାର ଆବେଦନ ସକଳକୁ ଲୋକାଭିମୁଖ କରି ସେହି ସଂଯମତାର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ ବିଚାର ପ୍ରକାଶନର ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ସଂରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଏ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ଏହି ସମ୍ବେଦନାତ୍ମକ ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେଖ ଦେବାକୁ ସଯତ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶମିତ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି, ଜାତିର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବତାର ସମୂହକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅତି ନିପୁଣତା ସହକାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ ବିବିଧ ଉପାଦାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପିତ ହୁଏ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ଚିତ୍ରକଳା, ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତର୍ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଥାଏ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିବିଧ ଅଙ୍ଗ ସର୍ବସ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତନର ଉଦ୍ଭବ ତଥା ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପଥରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି ନାନାଦି ଚିତ୍ତ ସଂଘର୍ଷକାରୀ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାବଳୀ। ସେହିସବୁ ଘଟଣା ମଣିଷ ପ୍ରଜାତିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଏହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସଂଘର୍ଷମୟ ପଥରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ମନୋଭାବ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତାକୁ ବହନ କରି ସଂରଚିତ ହୋଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପଶ୍ଚାତପଟରେ ଘଟିଥିବା
ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନାନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରେ ଏହି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯାହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକ, ମେଟାଫର, ମିଥ୍ ତଥା ବହୁ ବାଦ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେସବୁର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତତ୍ତ୍ୱକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଉପାଦାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଦୃଷ୍ଟିବଳୟ ବେଶ୍ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଥିରୁ ସାହିତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଙ୍କି ମାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2ର ୱ। ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା ତତ୍ତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦେଶ କହିଲେ ତା'ର ସାମଗ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନାର ରୂପ ବିନ୍ୟାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଲେଖକୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ତୃତୀୟ ହେଲା ସୃଜନ ସମ୍ପଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନର ମିଳିତ ସଂଯୋଗରେ ସଂରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ପୁଷ୍କଳ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ରଖିଥାଏ ଅଥବା ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଏହି 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଶୀୟ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ସମୂହର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜଠାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରି ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ କରିଛି। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନବେତର ଚରିତ୍ରର ସଦୃଶ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାର ବଳୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦର ସୀମାରେଖା ନ ଟାଣି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରୟାସରତ। ସମସ୍ତ ଭାଷିକ ରାଜନୀତିକ ସୀମା ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସୃଜିତ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟତାକୁ ଏହା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ, ଚରିତ୍ରାୟନ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଦି ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଅଂଶୀଭୂତ ଉପାଦାନକୁ ଆଧାର କରି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାହିତ୍ୟରେ ତୁଳନା ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ପ୍ରମୁଖ 3ଟି ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦେଶ କହିଲେ ତା'ର ସାମଗ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନାର ରୂପ ବିନ୍ୟାସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲେଖକୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସୃଜନ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାପକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନୁବାଦ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା ସହ ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱବୋଧଗମ୍ୟ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ବିବିଧ ଉପାଦାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ଚିତ୍ରକଳା, ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ଆନ୍ତର୍ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପଥରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ତ ସଂଘର୍ଷକାରୀ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାବଳୀକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୂପାୟିତ କରିଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା ତତ୍ତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ନ ହେଲେ ବି ବିବିଧ ସାହିତ୍ୟର ପଠନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାନ ଭିତରେ ନେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି ନାନାଦି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ସମୂହ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ସାହିତ୍ୟରେ ତୁଳନା ତତ୍ତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।